गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। हूँ छुं आपनो मित्र जितेश चनियारा। लास्ट विडियो लेक्चरनी अंदर आपणे 7.6 स्वाध्यायनी अंदर खंडस्थ संकलनना दाखला करी रह्या हता। आई होप बधा सूत्रों अने प्रेक्टिस दाखलानी करता ज हशो अने संकलननी मजा माणता हशो। मित्रों खूब ज मजानुं छे अने प्रेक्टिस जेम करो एम तमने आनी अंदर और मजा आवती जशे। मित्रों तो 13 सुधी दाखला कर्या था। आज हवे आपणे आगळ वधीए मित्रों एमां। तो दाखला नंबर 14 थी I is equal to इंटीग्रेशन x into log x नो होल स्क्वायर dx आप्यो छे। तो लाइट क्रम प्रमाणे ओके खंडस्थ संकलनना दाखला करीए एटले मगजमां लाइट चालू करी देवानी। ओके के डाबी बाजुथी आईलेट अथवा तो लाइट गमे ते आपणे आईलेट पण यूज करीए छीए। तो आईलेट क्रम प्रमाणे मगजमां क्लिक थई जवुं जोईए के कोने यू अने कोने वी लेवाना छीए। तो आईलेट क्रम प्रमाणे लोगरिथमिक पहेला आवे अने एल्जेब्रिक पछी आवशे। एटले लघुगणकी विधेय जे log x छे एने आपणे u तरीके अने x छे एने v तरीके लेशुं। तो आगळ पाछळ एने जरा गोठवी दઈએ। तो log x होल स्क्वायर इंटू x dx आ आपणा माटे u छे अने आ v छे। तो खंडस्थ संकलनना नियम प्रमाणे पहेલું विधेय 12 राखीए, बीजानुं संकलन इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of log x whole square into integration of x dx dx। ओके चलो आ एमनेम लखशुं log x नो होल स्क्वेर इंटू x नु संकलन थाशे x स्क्वेर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x नो स्क्वेर छे तो पहेला घातनु थाशे एटले पहेला 2 log x थाशे अने पछी log x नु थाशे 1 upon x अने x नु संकलन थाशे x स्क्वेर बाय 2 dx। आ एक एक x कैंसल कर नाखीए, बे कैंसल कर नाखीए। तो आपणी सामे वैधु छे ए लखीए। तो x स्क्वेर बाय 2 पहेला लखी दियो log x एनो होल स्क्वेर माइनस इंटीग्रेशन आया x अने log x वैधा छे तो x इंटू पहेला log x लखीए आपणे कारण के लाइट क्रममां लघुगणकी विधेय पहेला लेवुं पड़शे। तो log x इंटू x dx हजू गुणाकारमां छे એટલે ફરી પાછું અહીંથી આપણે ખંડસ્થ સંકલનનો નિયમ વાપરવો પડશે। એટલે ફરી પાછા આને અહીંયા u અને આને v કહી દઈ। પહેલું સ્ટેપ એમનેમ એનું સંકલન થઈ ગયું છે x² / 2 ઇન્ટુ log x હોલ સ્ક્વેર માઇનસ કાઉન્સમાં બીજી વખત ખંડસ્થ સંકલન કરીએ ત્યારે કાઉન્સમાં કરવાનું, માઇનસ નિશાની બહાર રાખવાની। log x એમનેમ x નું સંકલન માઇનસ संकलन log x નું વિકલન x નું સંકલન અને આખાઈનું સંકલન અને કાઉન્સ પૂરો બરાબર x² બાય 2 ઇન્ટુ log x નો હોલ સ્ક્વેર। હવે માઇનસ એપ્લાય કરી દેવાના અને કાઉન્સ છોડી નાખવાનો। log x એમનામ ઇન્ટુ x નું સંકલન થશે x² બાય 2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન log x નું 1 upon x અને x નું થાશે x² by 2 dx। आ एक एक x कैंसल थाशे तो x² by 2 into log x whole square minus again x² by 2 into log x plus હવે ખાલી x જ વૈધો છે એટલે 1/2 इंटीग्रेशन x dx ઉપર કરી નાખીએ આપણે बराबर x² by 2 इंटू log x होल स्क्वेर माइनस x² by 2 इंटू log x प्लस 1/2 इंटू x नु पाछू थाशे x² by 2 x² by 2 प्लस c। तो आ आपने संकलित मळ्यो x² by 2 इंटू log x होल स्क्वेर माइनस x² by 2 इंटू log x प्लस x² by 4 प्लस c। तो मित्रों જોઈ શકો છો કે આની અંદર આપણે log x નો હોલ સ્ક્વેર હતો એટલે બે વખત ખંડસ્થ સંકલનના નિયમનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો। તો એકદમ સહેલા છે, નિયમ લગાડતા જવાનું અને કામ કરતું જવાનું। ઓકે વિકલન અને સંકલન આવતું જાય, સૂત્રો લગાડતા જવાના મિત્રો, નોંધી લ્યો।
ચાલો મિત્રો, હવે એના પછીનો 15મો દાખલો છે I is equal to integration x square plus 1 into log x dx. ઓકે, આ પણ એકદમ સહેલો દાખલો છે. log x છે એને આગળ લઈ લઈએ આપણે ઇન્ટિગ્રેશન log x into x square plus 1 dx. આને u કહી દેશું, આને v કહી દેશું. ખંડસ્થ સંકલનના નિયમ પ્રમાણે log x into integration x square plus 1 dx minus integration of d by dx of log x integration x square plus 1 dx dx. ચાલો, આ log x એમનેમ x સ્ક્વેર નું થશે x ક્યુબ બાય 3 અને 1 નું થશે x સંકલન માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન log x નું વિકલન 1/x ઇન્ટુ આ થશે x ક્યુબ બાય 3 પ્લસ x dx બરાબર આ x ક્યુબ બાય 3 પ્લસ x પહેલા લખી દઈએ ઇન્ટુ log x માઇનસ આ 1/x ને અંદર ગુણી દેશું, સેપરેટ સંકલન આપી દેવી તો 1/3 ઇન્ટિગ્રેશન આ એક એક કેન્સલ થશે એટલે x સ્ક્વેર dx માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન આ x કેન્સલ એટલે 1 dx થશે. તો આ x ક્યુબ બાય 3 પ્લસ x ઇન્ટુ log x માઇનસ 1/3 ઇન્ટુ x સ્ક્વેરનું x ક્યુબ બાય 3 માઇનસ 1નું થશે x પ્લસ c. તો આ આપણને મળ્યું x ક્યુબ બાય 3 પ્લસ x ઇન્ટુ log x minus x cube by 9 minus x plus c. ઓકે, તો તમે જોઈ શકો છો કે એનો આન્સર મળી ગયો છે આપણને. તો એકદમ નાનકડો અને સરળ દાખલો હતો. ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આમ તો દાખલાઓ ખંડસ્થના અત્યારે પૂરા થઈ ગયા. હવે નેક્સ્ટ આપણું સૂત્ર છે એના ઉપર આપણે જવાનું છે, પણ એ પહેલાં 2-3 દાખલાઓ આપણે હજુ ખંડસ્થ સંકલનના કરવા છે આઉટ ઓફ ટેક્સ્ટ માટેના. તો પહેલાં નોંધી લ્યો, પછી કરીએ આપણે. ચાલો મિત્રો, એક્સ્ટ્રા સમ્સ એમાં પહેલો છે I is equal to integration sec cube x dx. હવે sec cube x જોતા જ આપણને એમ લાગે કે આ તો એક જ વિધેય છે, તો ઇન્ટુ 1 કરીને આપણે ખંડસ્થ સંકલન કરવું જોઈએ. તો કે ના મિત્રો, આને ઇન્ટુ 1 કરીને ખંડસ્થ સંકલન નથી કરવાનું. આવા બે દાખલા થશે મિત્રો, એક sec cube x અને બીજો cosec cube x. ઓકે, cosec cube x માટે તમે ટ્રાય કરજો તમારા હાથથી. ઓકે, તો sec cube x માં શું કરવાનું, તો કે sec cube x માંથી એક sec x સ્પ્લિટ કરી દેવાનું, મતલબ sec x ઇન્ટુ sec વર્ગ x આ રીતે બે સ્પ્લિટ કરવાના. હવે sec x અને sec સ્ક્વેર x આ બે ત્રિકોણમિતિ વિધેયો છે. બંને ત્રિકોણમિતિ વિધેયો તો લાઇટ ક્રમમાં તો બે ત્રિકોણમિતિમાં જ આવે, પણ તો હવે u અને v માટે આપણે શું કરવાનું, તો કે જોવાનું કે બેયનું સંકલન થઈ શકે એમ છે. તો કે હા, બે સંકલનીય છે. sec x નું સંકલન છે આપણી પાસે અને sec વર્ગ x નું સંકલન સૂત્ર છે. તો કોને u અને કોને v લેવો? હવે આ બેયમાંથી બેયના સંકલન સૂત્ર છે, તો આપણને સરળ કોનું સંકલન પડે એમ છે એને v તરીકે લેવાનો. મિત્રો ખાસ ધ્યાન લેવા આપજો મિત્રો. હવે sec x નું સંકલન તો થાય લોગમાં, log mod sec x plus 10x. તો વળી પાછું ત્યાં આગળ જતા બીજા પદમાં જો આપણે એને v તરીકે લેશું તો ત્યાં આપણને થોડી મુશ્કેલી કરાવશે. એના કરતાં બેટર છે કે જો sec વર્ગ x છે એને જ આપણે v તરીકે લઈ તો sec વર્ગ x નું સંકલન સીધું 10x થઈ જશે, તો આપણને એમાં વધારે મજા રહેશે. ઓકે, ચાલો કરીએ. ઓકે, પણ આ દાખલામાં ખાસ ધ્યાન આપજો મિત્રો કે આ રીતે sec વર્ગ x, આ બે દાખલામાં ધ્યાન આપવાનું. sec વર્ગ x અને sec ક્યુબ x હોય તો એક સ્પ્લિટ કરી એક ઘાત ઓછી કરવાની તમારે અને એ રીતે આગળ વધવું પડશે. એટલે આ રીતે ઇન્ટિગ્રેશન sec x ઇન્ટુ sec વર્ગ x dx. ઓકે, હવે આમાં આપણે આને u લેશું અને આને v લેવાનો છે. તો ખંડસ્થ સંકલનના નિયમ પ્રમાણે પહેલું બહાર રાખીએ, બીજાનું સંકલન કરીએ, માઇનસ પહેલાનું વિકલન, બીજાનું સંકલન, આખાઈનું સંકલન બરાબર sec x એમનેમ રહેશે. sec વર્ગ x નું સંકલન થશે 10x માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ sec x નું વિકલન થશે sec x ઇન્ટુ 10x. ઓકે, sec x નું વિકલન sec x ઇન્ટુ 10x ઇન્ટુ sec વર્ગ x નું સંકલન થશે 10x બરાબર sec x ઇન્ટુ 10x માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન sec x ઇન્ટુ 10 ઇન્ટુ 10 એટલે એ થઈ જશે 10 સ્ક્વેર x dx. ફરી પાછા ગુણાકારમાં આવ્યા
પણ આનાથી તમારો આ ગુણાકાર તો દૂર થશે નહીં, કારણ કે ત્રિકોણમિતિ વિધેયો મિત્રો એવા છે કે ગુણાકારમાં એક વખત આવી જાય પછી એની અંદરના પદો એવા આપણને ન મળી શકે કે એમાંથી તમે કાંઈ કેન્સલ આઉટ કરો ને એક જ ત્રિકોણમિતિ એ પદ વધે. ઓકે, આવું થઈ શકતું નથી. તો એટલા માટે તમારે ફરી પાછું આ સ્થિતિમાં બીજી વખત ખંડસ્થ સંકલન કરવું પડશે, પણ અથવા તો આ sec વર્ગ x ને આપણે tan વર્ગ x છે એને આપણે sec વર્ગ x -1 માં કન્વર્ટ કરવા પડશે અને ફરી પાછું એને મૂળ વિધેય જે sec ક્યુબ x છે એના જેવું ઈ બનાવશે. તો આ રીતે કરવાનું મિત્રો. આમાં sec x into tan x માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ sec x into આને આપણે કરી નાખશું sec વર્ગ x -1 dx. જો આ બધું છે એ તમે ગણશો અને પ્રેક્ટિસ ઉપરથી ખબર પડશે, એમ સીધી ખબર ન પડવા માંડે મિત્રો. ઓકે, આવા દાખલાઓ તમે ગણ્યા હોય તો જ તમને એનો અનુભવ થાય, તો જ તમે એટ એ ટાઈમ છે અને પિક કરી શકો, નહીં તો ગાડી અટવા જાય અને અહીંથી કાંઈનું કાંઈ તમે કરવા માંડો અને જવાબ સુધી પહોંચવું અઘરું બની જાય મિત્રો. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. sec x into tan x માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન sec x ને અંદર ગુણી દેશું એટલે આ થશે sec ક્યુબ x dx અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન sec x dx. જો થઈ ગયું ને મિત્રો, અહીંયા એક જ વિધેય હવે આવી ગયું છે. હવે sec x નું તો છે આપણી પાસે સંકલન સૂત્ર. ઓકે, હવે આ sec ક્યુબ x છે એ મૂળ વિધેય sec ક્યુબ x જેવું થઈ ગયું છે અને મૂળ વિધેય બને એની આગળની નિશાની છે એ હંમેશા માઇનસ જ આવે. જો ક્યારેય મૂળ વિધેય જેવું બનતું હોય ને આપણે i પાછો દર્શાવવાનો હોય ને એની આગળની નિશાની પ્લસ લખાઈ ગઈ હોય ક્યારે, તો સમજવાનું કે મિત્રો એ પ્લસ તો ક્યારેય ન આવે. આપણાથી ઉપર ક્યાંય ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો જ પ્લસ થઈ હોય, અથવા તો આપણે પેજ ફેરવી નાખ્યું હોય અને પ્લસ થઈ જાય એવું પણ બની શકે. એટલે આ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જે આપણો i બનવાનો છે એ i ની આગળની નિશાની હંમેશા માઇનસ જ હોય, કારણ કે આ i ને આ બાજુ i બરાબર તો ચાલ્યું આવે છે, તો બે બાજુ પ્લસ હોય તો કેન્સલ થઈ જાય, તો સંકલ્ય જ ન વધે મિત્રો. ઓકે, તો i બરાબર sec x into tan x માઇનસ આ થઈ જશે i પ્લસ આ sec x છે એનું સંકલન આપણે કરશું log mod sec x પ્લસ tan x. આનો ઉપયોગ કરો અથવા તો tan π/4 પ્લસ x/2 log એટલે કે log mod tan π/4 પ્લસ x/2 આનું અલ્ટરનેટ સૂત્ર છે એ લખો તો પણ ચાલે અને આ લખો તો પણ ચાલે. અને વત્તા હવે i લીધો હોય એટલે અહીંયા c ડેશ કરવાનો, એક ઉપરથી આપણે i લખ્યો છે. હવે i પ્લસ i એટલે આ બાજુ આવશે તો 2i બરાબર sec x into tan x પ્લસ log mod sec x પ્લસ tan x પ્લસ c ડેશ અને બે વડે ભાગી નાખો એટલે i બરાબર 1/2 sec x into tan x પ્લસ 1/2 log mod sec x પ્લસ tan x પ્લસ હવે અહીંયા c લખી નાખવાનું અને લખી નાખવાનું કે જ્યાં c બરાબર c ડેશ બાય 2 છે. ઓકે, આ બે વડે ભાગ્યા ત્યારે c ડેશ બાય 2 થાય એની જગ્યાએ આપણે c લખ્યો છે. તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન દેવાનું આવા દાખલાઓ એમાં થોડાક અલગ પડતા હશે એ તમે એક્સ્ટ્રામાં કરાવું છું કે જેથી કરીને તમારી સામે આવા દાખલા આવે તો ક્યાંય તકલીફ ન પડે. આ રીતે અહીંયા sec ક્યુબ x ને સ્પ્લિટ કરવાના. આવો જ બીજો તમારે એક્સ્ટ્રા ગણવો હોય તો ઇન્ટિગ્રેશન cosec ક્યુબ x વાળો છે એ તમે જાતે કરજો. આ જ રીતે કરવાનું થશે, એમાં પણ આવું જ કરવાનું થશે, સેમ ટુ સેમ મિત્રો. ઓકે, નોંધી લ્યો મિત્રો, પછી કરીએ આના પછીનું. ચાલો મિત્રો, એના પછી બીજો i ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન sin ઇનવર્સ 1/x dx જ્યાં x ઇઝ ગ્રેટર ધેન 1 છે. તો આવું sin ઇનવર્સ 1/x આમાં પણ આપણે વાત કરી છે કે ઇન્ટુ 1 લઈને કરવાનો, પણ સીધું જ ઇન્ટુ 1 નહીં કરવાનું. ઓકે, કારણ કે આ સ્વરૂપમાં નહીં રાખવાના. sin ઇનવર્સ 1/x ઇનવર્સ માટે આપણી પાસે વ્યસ્તના સૂત્ર છે એટલે sin ઇનવર્સ 1/x બરાબર આપણે cosec ઇનવર્સ x લખી શકીએ. તો પહેલા આપણે cosec ઇનવર્સ x માં એને કન્વર્ટ કરવાનું, ઇન્ટિગ્રેશન cosec ઇનવર્સ x ઇન્ટુ 1 કરવાનું આપણે. ઓકે, અહીંયા આપણે લખશું વ્યસ્તનું સૂત્ર sin ઇનવર્સ 1/x બરાબર cosec ઇનવર્સ x. પછી અહીંયા તમને cos ઇનવર્સ 1/x આપ્યું હોય તો એનું sec ઇનવર્સ 1/x કરી નાખવાનું. ઓકે, 1/x ના ફોર્મમાં આપ્યું હોય ત્યારે તમારે એના વ્યસ્તનું સૂત્ર વાપરી અને cosec ઇનવર્સ x માં કન્વર્ટ કરવાનું. હવે આ આપણા માટે u છે અને આ v છે. તો ખંડસ્થ સંકલનના નિયમ પ્રમાણે
કોસેક ઇન્વર્સ એક્સ ઇન્ટિગ્રેશન 1 dx માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ડી બાય dx કોસેક ઇન્વર્સ એક્સ ઇન્ટિગ્રેશન 1 dx dx. તો આનું સંકલન થશે કોસેક ઇન્વર્સ એક્સ ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન કોસેક ઇન્વર્સ એક્સ નું વિકલન શું થાય મિત્રો? ભૂલાઈ નથી જવાનું મિત્રો આપણે. ઓકે, કોસેક ઇન્વર્સ એક્સ નું થશે -1 અપોન રૂટ mod x ઇન્ટુ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 1 ઇન્ટુ 1 નું x dx થશે. હવે x ઇઝ ગ્રેટર દેન 1 આપ્યો છે તો mod x બરાબર x થશે. તો આ x ઇન્ટુ કોસેક ઇન્વર્સ x માઇનસ પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન 1 અપોન x ઇન્ટુ રૂટ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 1 ઇન્ટુ એક્સ dx. અહીંયા લખી નાખશું આપણે કે x ગ્રેટર દેન 1 તો mod x બરાબર x થશે. આ x કેન્સલ થઈ જશે તો આ x ઇન્ટુ કોસેક ઇન્વર્સ x પ્લસ 1 અપોન રૂટ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 1 એનું થશે લોગ મોડ x પ્લસ એઝ ઇટ ઇઝ પ્રમાણે લોગ મોડ x પ્લસ રૂટ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 1 પ્લસ c છે. તો સાવ નાનકડો પણ આ આપણને ધ્યાનમાં આવવું જરૂરી છે. એટલે આવી નવી જે બાબતો છે એવા દાખલાઓ હું તમને કરાવું છું એક્સ્ટ્રાની અંદર કે જેથી કરીને તમારી સામે આવા ક્યારે આવે તો આપણું મગજ બંધ ન થઈ જવું જોઈએ, ચાલુ સ્થિતિમાં રહેવું જોઈએ. તો આવો જ તમારે બીજો કરવો હોય તો કરજો ઇન્ટિગ્રેશન કોસ ઇન્વર્સ 1 અપોન એક્સ dx જ્યાં x ગ્રેટર દેન 1. ઓકે, એ આના જેવો જ થશે. કોસ ઇન્વર્સ 1 અપોન એક્સની જગ્યાએ સેક ઇન્વર્સ એક્સ થઈ જશે ઇન્ટુ 1 કરીને એનું ખંડસ કરવાનું. નોંધી લ્યો મિત્રો. ચાલો મિત્રો, એના પછી એક્સ્ટ્રા ત્રીજો i ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન સાઇન લોગ એક્સ dx જ્યાં x ગ્રેટર દેન 0. અહીંયા પણ એક જ વિધેય છે, ઇન્ટુ 1 કરીને પણ આમાં કરી શકો અથવા તો અહીંયા સાઇનની અંદર લોગ એક્સ છે એટલે લોગ એક્સ બરાબર તમે ટી ધારીને પણ કરી શકશો. બે રીતે તમે કરી શકશો. પહેલાં આપણે છે એ સીધું કરીએ, બે રીતે કરી જોઈશું. ઇન્ટિગ્રેશન સાઇન લોગ એક્સ ઇન્ટુ 1 dx આને આપણે u કહી દઈશું, આને આપણે v કહી દઈશું. ખંડસ્થ સંકલનના નિયમ પ્રમાણે u ને બહાર રાખશું, ઇન્ટુ v નું સંકલન કરશું આપણે. ઇન્ટિગ્રેશન 1 dx માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ d by dx sin log x into integration 1 dx dx બરાબર આ એમનમ sin log x 1 નું સંકલન x થશે માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન sin નું વિકલન પહેલા cos કરો એટલે cos log x અને હવે અંદરના વિધેયનું સાંકળનો નિયમ લાગશે. પહેલા બહારથી અંદરની તરફ એના જ ગુણાકારમાં એના વિકલિતો લેતા જવાના. sin નું cos log x કર્યું, હવે log x નું 1 upon x ઇન્ટુ આનું થશે x. આ x કેન્સલ થઈ જશે. વળી પાછા અહીંયા sin નું દૂર થયું તો cos નો log આવ્યો એટલે x માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન cos log x ઇન્ટુ 1 dx. બીજી વખત કરવું પડશે u અને v. મતલબ કે અહીંયા બીજી વખત જ્યારે કરવાનું થાય ત્યારે મોટે ભાગે છે એ તમારે વર્ગવાળા પદ હોય તો વાત અલગ છે, પણ ત્રિકોણમિતિ પદ આવશે એટલે મૂળ પદ જેવું પાછું બનતું હોય એટલે આના જેવું ફરી પાછું બનશે. આને 1 નંબર આપી દઈએ, આ sin log x છે ને. તો અહીંથી એનું આપણે ફરીથી સંકલન ખંડસ્થ સંકલન કરશું. sin log x ઇન્ટુ x માઇનસ કાઉન્સમાં cos log x into integration 1 dx minus integration of d by dx of cos log x integration 1 dx dx કાઉન્સ પૂરો બરાબર. x આગળ લખી દઉં છું, x into sin log x માઇનસ અંદર એપ્લાય કરી દઈશું એટલે માઇનસ cos log x ઇન્ટુ 1 નું સંકલન x થશે માઇનસ માઇનસ પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન કોસનું થશે માઇનસ સાઇન લોગ એક્સ. વિકલન કરીએ છીએ, કોસનું વિકલન માઇનસ સાઇન લોગ એક્સ અંદર એમનમ અને લોગ એક્સનું વિકલન થશે 1 અપોન એક્સ ઇન્ટુ 1 નું સંકલન એક્સ ડીએક્સ. આ બે કેન્સલ થઈ જશે તો આપણી સામે આવશે એક્સ ઇન્ટુ સાઇન લોગ એક્સ માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ કોસ
log x અને માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન sin log x dx. તમે જોઈ શકો છો કે પાછું મૂળ પદ હતું એવું જ પદ બની ગયું છે. તો આને ફરીથી આપણે i કહેશું. તો i બરાબર x ઇન્ટુ સાઇન log x માઇનસ x ઇન્ટુ કોસ log x માઇનસ i પ્લસ c ડેશ એક ઉપરથી. ઓકે, હવે આ i છે એને આ બાજુ લઈ લેશું, અહીંયા ઉપર લખીએ થોડું. i પ્લસ i 2i બરાબર બેમાંથી x છે એ કોમન કાઢી લેશું. કૌંસમાં વધશે sin log x માઇનસ કોસ log x પ્લસ c ડેશ. હવે બે વડે ભાંગી નાખીએ તો i બરાબર x બાય 2 sin log x માઇનસ cos log x પ્લસ c, જ્યાં c બરાબર c ડેશ બાય 2 થશે. તો આ રીતે આપણે આનો ખંડસ્થ સંકલિતની રીતે આવું કરવું પડે આની અંદર મિત્રો આપણે. ઓકે, અલ્ટરનેટ મેથડ આના માટે આવી રહેશે, અથવા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન sin log x dx છે આપણી સામે. તો અહીંયા આપણે log x આધાર e બરાબર t લઈ લઈ. અહીંયા આધાર e હોય તો આને આપણે ઘાતાંકમાં ફેરવીએ તો log દૂર કરીએ એટલે સામે છે એ ઘાતાંકમાં ફરી જાય. અહીંયા જેટલો આધાર હોય એટલા આધાર સાથે સામેનું પદ ઘાતાંકમાં વહી જશે, એટલે x બરાબર e રેસ ટુ t. તો આનું વિકલન કરીએ તો dx બરાબર e રેસ ટુ t dt, e રેસ ટુ t નું e રેસ ટુ t ઇન્ટુ dt. હવે આ કિંમતો આની અંદર મૂકી દેશું તો i બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન sin log x ની જગ્યાએ t અને dx ની જગ્યાએ e રેસ ટુ t dt બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન e રેસ ટુ t ઇન્ટુ sin t dt. હવે અહીંથી જો તમારે ખંડસ્થ સંકલનનો નિયમ વાપરવો હોય તો અહીંથી જ વાપરવાનો. આને u અને આને v કહેવું પડશે અને અહીંથી તમારે ખંડસ્થ સંકલન કરવું પડશે. બે વખત કરવું પડશે. પહેલી વખત સાઇનનું કોસ થાય, બીજી વખત કોસનું પાછું સાઇન થશે, ત્યારે મૂળ પદ બનશે. આને તમારે એક નંબર કહી અને આગળ આવવું પડે. એમ ન જવું હોય તો હજી એના માટેનો બીજો વિકલ્પ પણ ખુલ્લો છે આપણી પાસે. આપણે સૂત્ર ભણી ગયા છીએ e રેસ ટુ ax ઇન્ટુ સાઇન bx dx. એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરશો તો બહુ ઝડપથી થઈ જશે મિત્રો અહીંથી. હવે e ના ઘાતમાં t ના ગુણકમાં જે હોય એને આપણે a કહીએ છીએ, e રેસ ટુ ax, પછી ચલ x હોય કે t હોય એનાથી કોઈ ફેર પડતો નથી. એટલે a બરાબર 1 અને સાઇનમાં t ના ગુણકમાં હોય એ b કહેવાય. તો t ના ગુણકમાં પણ બીજું કાંઈ નથી એટલે t નો ગુણક 1 કહેવાય, એટલે b બરાબર પણ 1. તો હવે આના માટે આપણે લખીએ તો e રેસ ટુ t છેદમાં 1 નો વર્ગ વત્તા 1 નો વર્ગ અને કૌંસમાં 1 ઇન્ટુ સાઇન t માઇનસ 1 ઇન્ટુ કોસ t પ્લસ c. ઓકે, આપણે અહીંયા એનો ઉપયોગ કર્યો છે. કારણ તરીકે આપણે લખવું હોય તો લખી દઈશું કે ઇન્ટિગ્રેશન e રેસ ટુ ax ઇન્ટુ સાઇન bx dx બરાબર e રેસ ટુ ax અપોન a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર કૌંસમાં a સાઇન bx માઇનસ b કોસ bx પ્લસ c પ્રમાણે આપણે કર્યું છે. આ કૌંસ પૂરો કારણનો બરાબર. ઓકે, હવે આને આપણે થોડુંક સાદું રૂપ આપીએ અને e રેસ ટુ t છે એની જગ્યાએ મૂળ પદ પણ મૂકી દઈએ. e રેસ ટુ t ની જગ્યાએ x, એટલે આ x અને છેદમાં 1 પ્લસ 1 એટલે 2 કૌંસમાં થશે સાઇન t ની જગ્યાએ log x, એટલે સાઇન ઓફ log x માઇનસ cos of log x પ્લસ c. તો મિત્રો જવાબ આનો અહીં જે ઉપર આવ્યો છે એવો જ જવાબ આનો આવે, કોઈ ફરક પડતો નથી. પણ આ પ્રમાણિત સ્વરૂપનો તમે ઉપયોગ કરો તો ખૂબ જ સરળતા પડશે. અથવા તો અહીંથી પણ ધાર્યા પછી પણ ખંડસ્થ સંકલનમાં તમે જઈ શકો. પણ ખંડસ્થ તો અહીંયા આના માટે પણ બે વખત જ કરવું પડશે. આમાં તમારે ખંડસ્થ એકેય વાર નહીં કરવું પડે. સીધો પ્રમાણિત સ્વરૂપનો ઉપયોગ આવશે એટલે સીધે સીધું તમારું કામ બીજા જ સ્ટેપમાં પૂરું થઈ જશે મિત્રો. તો આ રીતે કરવું હોય તો તમારે કારણ તરીકે આ લખવું પડશે એક્ઝામમાં કે પૂછાય તો. બાકી તો આ રીતે તો કરી જ શકો તમે. નોંધી લ્યો મિત્રો.
ચાલો મિત્રો, ચોથો દાખલો. ઓકે, આમાં ઘણા દાખલાઓ હોય છે એટલે 5-6 ગણીએ તો તમને અંદાજો થોડોક આવી જાય મિત્રો. ખંડસ્થ સંકલનના જે અધર મેથડથી થતા હોય એની અંદર તમને ખ્યાલ આવે મિત્રો. તો રકમ આપી છે ચોથા દાખલામાં I is equal to integration x upon 1 minus cos x dx. તો આપણા ધ્યાનમાં આવવું જોઈએ કે x ના છેદમાં 1 minus cos x છે, તો 1 minus cos x માટે આપણી પાસે સૂત્ર છે મિત્રો. ઓકે, 1 minus cos x ની માટે સૂત્ર આપણી પાસે શું છે? તો કે x ના છેદમાં 1 minus cos x ની જગ્યાએ 2 sin square x by 2 dx. ઓકે, અહીંયા આપણે 1 minus cos alpha બરાબર 2 sin square alpha by 2 સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો આ શું થઈ જશે? ઇન્ટિગ્રેશન x by 2 ઇન્ટુ 1 upon sin સ્ક્વેર ને કરી નાખો કોસેક વર્ગ x by 2 dx. હવે આવી ગયા ગુણાકારમાં, અને કોસેક વર્ગ x by 2 નું પણ આપણી પાસે સંકલન સૂત્ર છે. તો લાઇટ ક્રમ પ્રમાણે આ એલ્જિબ્રિક થશે ને આ ટ્રિગોનોમેટ્રી, એટલે આ u અને આ v કહેશું આપણે. તો આ u અને આ v કરીએ આપણે ખંડસ્થ સંકલનનો ઉપયોગ. તો x by 2 ઇન્ટિગ્રેશન કોસેક વર્ગ x by 2 dx માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ d by dx ઓફ x by 2 ઇન્ટિગ્રેશન કોસેક વર્ગ x by 2 dx dx બરાબર x by 2 કોસેક વર્ગ x by 2 નું થશે માઇનસ કોટ x by 2 અને x નો સહગુણક 1 by 2 વડે ભાગવા પડશે. 1 by 2 માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન x by 2 નું વિકલન થશે x નું 1 એટલે 1 by 2 ઇન્ટુ અહીંયા ફરી પાછું થશે માઇનસ કોટ x by 2 ડિવાઈડ બાય 1 by 2 પ્લસ c ઇન્ટુ dx. તો આ 2 કેન્સલ, અહીંયા પણ આ 2 કેન્સલ, એટલે માઇનસ x ઇન્ટુ કોટ x by 2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન કોટ x by 2 dx. તો માઇનસ x ઇન્ટુ કોટ x by 2. હવે કોટ x by 2 નું સંકલન સૂત્ર મતલબ કે કોટ x નું સંકલન સૂત્ર યાદ કરો. કોટ x નું શું થાય? લોગ મોડ સાઇન. તો અહીંયા થશે પ્લસ લોગ મોડ સાઇન x by 2 અને x નો સહગુણક 1 by 2 વડે ભાગવા પડશે. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. એટલે માઇનસ x ઇન્ટુ કોટ x by 2 છેદનો છેદ અંશમાં એટલે 2 log mod sin x by 2 પ્લસ c થશે. તો આ બે વડે 1 by 2 વડે ભાગવાના ભૂલવાના નહીં. અહીંયા પણ ભાગવા પડશે બે જગ્યાએ. અહીંયા જ્યારે ફરી પાછું જ્યારે કોટ x by 2 નું થશે સંકલન, ત્યારે પણ x નો સહગુણક 1 by 2 છે એટલે 1 by 2 વડે ભાગવા પડશે મિત્રો. તો આઈ હોપ આ દાખલો પણ બહુ મજાનો છે. ઓકે, તો આમાં પણ તમારે આ રીતે અહીંયા 1 પ્લસ કરી દેવામાં આવે તો 2 cos સ્ક્વેર x by 2 થશે. આટલો ફેર રહેશે. અહીંયા હું જો પ્લસ કરી દઉં x upon 1 પ્લસ cos x તો 2 cos સ્ક્વેર x by 2 એટલે x by 2 ઇન્ટુ sec વર્ગ x by 2 થશે. તો એ રીતે પણ એ દાખલો તો આગળ વધવું પડે આપણે આ જ રીતે. ઓકે, નોંધી લ્યો. ચાલો મિત્રો, પાંચમો દાખલો છે એક્સ્ટ્રામાં. I is equal to integration x into cot x into cosec square x dx. જોવામાં તમને 3 ગુણાકારમાં પદો છે એવું લાગશે, x cot x અને cosec square x. પણ મિત્રો એકચ્યુઅલી વિધિ પ્રમાણે આપણે જોઈ તો x છે એલ્જિબ્રિકમાં આવશે અને cot x અને cosec વર્ગ x એ બે ટ્રિગોનોમેટ્રીમાં આવશે. એટલે આ બેને એક જ વિધેય તરીકે આપણે લઈશું. પણ ખાસ જોઈ લેવું પડે કે જેને આ u થશે અને આ v થશે, પણ v જેને કહેતા હોય એ સંકલનીય છે કે નહીં એ આપણે જોઈ લેવું પડે. તો હા, cot x નું વિકલન થશે માઇનસ કોસેક સ્ક્વેર એક્સ. તો અહીં કોસેક સ્ક્વેર એક્સ એના ગુણાકારમાં પડ્યું છે, એનું વિકલન એના ગુણાકારમાં જો આપણે સેટ કરી દઈએ અને એની ઘાતમાં વધારાના સૂત્રથી આપણે કામ ચલાવી શકશું. તો અહીંયા આપણે આ રીતે બે પદ ગુણાકારમાં છે, તો આ જે x છે એને u અને આ આખું પદ છે એને આપણે v કહેશું. તો x ઇન્ટિગ્રેશન cot x ઇન્ટુ કોસેક વર્ગ x dx માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ d by dx x ઇન્ટિગ્રેશન cot x ઇન્ટુ કોસેક વર્ગ x dx dx. તો x ઇન્ટુ જો cot x નું વિકલન થાય માઇનસ કોસેક વર્ગ x, પણ માઇનસ નથી તો આન્સર લખો એમાં માઇનસ વડે ગુણી દેવાના.
તો આ થશે એનું વિકલન એના ગુણાકારમાં તો એની ઘાતમાં વધારો એટલે cot સ્ક્વેર x બાય 2 ઓકે એના ઘાતમાં વધારો થયો છે માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન x નું વિકલન 1 ઇન્ટુ અહીંયા પણ એ જ રીતે થશે માઇનસ cot સ્ક્વેર x બાય 2 dx કારણ તરીકે આપણે અહીંયા લખી દઈએ કોનો ઉપયોગ કર્યો છે આપણે તો કે f of x ની n ઘાત ઇન્ટુ f ડેશ x dx બરાબર f of x ની n+1 અપોન n+1 પ્લસ c એનું વિકલન એના ગુણાકારમાં એની ઘાત અહીંયા કાંઈ નથી એક ઘાત છે તો એની ઘાતમાં વધારો થયો એટલે 2/2 થયા છે ઓકે એટલે આના ઉપયોગથી કારણ લખવું જરૂરી છે તો બરાબર માઇનસ x બાય 2 ઇન્ટુ કોટ સ્ક્વેર એક્સ માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1/2 ઇન્ટિગ્રેશન આ કોટ સ્ક્વેર છે તો કોટ સ્ક્વેરનું સંકલન સીધું કંઈ થાય નહીં એટલે એને ફેરવવું પડે આપણે એટલે ઇન્ટુ કોસેક વર્ગ x માઇનસ 1 dx માં કન્વર્ટ કરી નાખશું બરાબર માઇનસ x બાય 2 ઇન્ટુ કોટ સ્ક્વેર એક્સ પ્લસ 1/2 ઇન્ટુ આનું હવે ડાયરેક્ટ કરું છું તો કોસેક સ્ક્વેરનું થશે માઇનસ કોટ એક્સ અને માઇનસ એક્સ પ્લસ સી અને અંદર ગુણી દો તો આ થશે માઇનસ એક્સ બાય 2 ઇન્ટુ કોટ સ્ક્વેર એક્સ માઇનસ 1/2 ઇન્ટુ કોટ એક્સ અને માઇનસ એક્સ બાય 2 પ્લસ સી હવે આ અને આ થોડુંક આગળ હજી વધવું હોય તો વધી શકાય એમ છે આ પદ અને આ પદ આમ નામ રાખો તો પણ વાંધો નહીં તો આ બેમાંથી માઇનસ એક્સ બાય 2 કોમન કાઢી લેશો એટલે કોટ સ્ક્વેર એક્સ અને અહીંથી માઇનસ નીકળી ગયા છે આખે આખું પદ જ એટલે +1 અને માઇનસ 1/2 કોટ એક્સ પ્લસ સી તો આ માઇનસ એક્સ બાય 2 1 પ્લસ કોટ એક્સ એટલે કોસેક સ્ક્વેર એક્સ માઇનસ 1/2 કોટ એક્સ પ્લસ સી ઓકે તો આ આપણો સંકલિત થયું તો આવું પદ બે ગુણાકારમાં આવે આવું જ તમને બીજું એક્સ્ટ્રામાં કહી શકું કે ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ ઇન્ટુ 10x ઇન્ટુ સેક વર્ગ એક્સ ડીએક્સ આવો થશે દાખલો આ યુ અને આ આખું છે એને વી તરીકે લઈ અને આ ગણ્યો છે એમ જ આ ગણવાનો થશે આ બધા જ જેટલા એક્સ્ટ્રા દાખલા ગણીએ છીએ બધા જ તમારી ફેરબુકની અંદર પણ લખવાના છે મિત્રો કારણ કે લખેલા હશે તો ફરી પાછા જોવાશે અને તો પાછું આપણા મગજને એનું રિવિઝન મળી શકે મિત્રો તો નોટબુકમાં નોંધી લ્યો મિત્રો ચાલો મિત્રો છઠ્ઠો છે i is equal to integration tan inverse of 2x upon 1 minus x square dx જ્યાં શરત છે 0 less than x less than 1 તો ત્રિકોણમિતિ વિધેય પ્રતિવિધેયો વાળા પણ દાખલા સંયોજનમાં ચલ આવતા હોય તો આ ચલ માટે તમારે પહેલા યોગ્ય આદેશ લેવો પડે કારણ કે પ્રતિવિધેય દૂર કરાવવા માટે અંદરના પદ માટે અહીંયા ઇન્ટુ 1 કરીને કરવા નથી માંડવાનું મિત્રો ઓકે એટલે અહીંયા યોગ્ય આદેશ લેશું આપણે તો અંદર 12 tan ઇન્વર્સ છે અને જો અંદરના પદો જુઓ તો 2 tan θ upon 1 minus tan square θ કોનું સૂત્ર બનાવે tan 2 θ નું સૂત્ર બનાવશે ને એટલે આપણે અહીંયા x બરાબર tan θ ધારી લઈએ x બરાબર tan θ લેતા તો dx બરાબર tan x નું tan θ નું sec વર્ગ θ d θ અને અહીંયા આપણે θ ને કરતા બનાવો તો θ બરાબર tan ઇન્વર્સ x થશે ઓકે હવે આ કિંમતો અંદર મૂકી દઈએ તો i is equal to અથવા તો આનું પહેલા સાદુરૂપ આપવું હોય તો પણ આપી શકો પછી કરો તો પણ ચાલે ઓકે અહીંયા પહેલા સાદુરૂપ આપી દો કે tan ઇન્વર્સ 2x upon 1 minus x square બરાબર tan ઇન્વર્સ ઓફ 2 tan θ ના છેદમાં 1 minus tan square θ બરાબર આ tan ઇન્વર્સ ઓફ અંદર થશે સૂત્ર tan 2 θ હવે tan ઇન્વર્સ અને tan 2 θ આ બે કેન્સલ તો જ થાય કે જો 2 θ છે એ tan ઇન્વર્સના વિસ્તારમાં આવે આપણા પ્રતિવિધેયના બીજા ચેપ્ટર પ્રમાણે તો આપેલી શરત છે એનો ઉપયોગ કરો તો 0 લેસ ધેન x લેસ ધેન 1 ઓકે હવે આના ઉપર આપણે જે વિધેય x ઉપર છે એ tan ઇન્વર્સ લગાડીએ તો વચ્ચે θ થાય એટલે tan ઇન્વર્સ 0 વચ્ચે θ લખી દઉં છું અને tan ઇન્વર્સ 1 માટે π/4 થશે હવે અહીં 2 θ છે એટલે બધાને 2 વડે ગુણી દો તો 0 લેસ ધેન 2 θ લેસ ધેન π/2 થશે તો 2 θ કોની વચ્ચે આવ્યા તો કે 0 થી π/2 પહેલું ચરણ તો પહેલું ચરણ છે દરેકના વિસ્તારમાં હોવાનું છે એટલે
ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 થીટા થશે. ઓકે, હવે આ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન આ આખું પદ છે એના બરાબર 2 થીટા થઈ ગયું ઇન્ટુ dx છે એની જગ્યાએ sec વર્ગ થીટા d થીટા. ઓકે, તો આ આપણા માટે u થશે અને આ v. 2 તમારે બહાર રાખવો હોય તો પણ રાખી શકો ને ભેગો રાખો તો પણ એ બહાર રાખીને વળી પાછો અંદર તો ગુણવો જ પડે એટલે 2 થીટા અને 2 ભેગા રાખો તો પણ ચાલે. તો આ 2 થીટા ઇન્ટિગ્રેશન હવે અહીંથી આપણે ખંડસ્થ સંકલન કરીએ છીએ માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ d બાય d થીટા 2 થીટા ઇન્ટિગ્રેશન sec વર્ગ થીટા d થીટા d થીટા બરાબર આ 2 થીટા એમનમ sec વર્ગ થીટાનું થશે સંકલન tan થીટા માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન 2 થીટાનું 2 એમનમ અને થીટાનું 1 ઇન્ટુ tan થીટા d થીટા ઉપર લખી દઈએ તો I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 થીટા ઇન્ટુ tan થીટા માઇનસ આ 2 એમનમ એ તો બહાર રહી જશે અને tan થીટાનું થશે 2 ઇન્ટુ log mod sec થીટા પ્લસ c. હવે ફરી પાછું આપણે કન્વર્ટ કરવા પડશે sec થીટાને પાછું tan માં લઈ આવવો હોય તો એના માટે કાટકોણ ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરી દેશું આપણે. તો 2 ઇન્ટુ થીટાની જગ્યાએ tan ઇનવર્સ x અને tan થીટાની જગ્યાએ પાછો x માઇનસ 2 log mod. હવે અહીં sec થીટા માટે બાજુમાં આપણે કાટકોણ ત્રિકોણ દોરી દઈએ છીએ આ થીટા. હવે tan થીટા બરાબર x છે તો x ના છેદમાં કાંઈ નથી તો 1 એટલે tan થીટા થશે સામેની બાજુ x અને પાસેની બાજુ 1 એના ઉપરથી કર્ણ બેયના વર્ગોના સરવાળાનું વર્ગમૂળ એટલે 1 પ્લસ x સ્ક્વેર. તો આના ઉપરથી sec થીટા તમે લખો તો sec થીટા બરાબર કર્ણના છેદમાં પાસેની બાજુ એટલે રૂટ ઓફ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર થશે. રૂટ ઓફ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 1 પણ છેદમાં 1 લખવાની જરૂર નથી. તો sec થીટાની જગ્યાએ આપણે રૂટ ઓફ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર વત્તા સી લખી શકીએ. તો બરાબર 2 આ એક્સ આગળ લખી દઈએ ઇન્ટુ tan ઇનવર્સ એક્સ માઇનસ આની આપણે ઘાત છે એ લોગની અંદર વર્ગમૂળ કે ઘનમૂળ કે એવું નથી રહેવા દેતા એટલે એની 1/2 ઘાત કરી અને એને આગળ લઈ લેશું. લોગ મોડ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેરની 1/2 ઘાત વત્તા સી બરાબર 2x ઇન્ટુ tan ઇનવર્સ x માઇનસ 2 આ 1/2 આગળ આવશે એટલે 1/2 ઇન્ટુ લોગ ઓફ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર વત્તા સી આ બે કેન્સલ કરી દો તો આપણને આનો સંકલિત આ મળ્યો 2x ઇન્ટુ tan ઇનવર્સ x માઇનસ લોગ ઓફ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર ધન જ છે એટલે એને માનાંક નહીં લખો તો ચાલશે. ઓકે, તો આ રીતે પ્રતિવિધેયવાળા પદ હોય અને અંદર ચલવાળા પદ હોય ત્યારે તમારે એ જેનું સૂત્ર બનાવતો હોય મોટે ભાગે તો tan ઇનવર્સ 12 છે તો જોઈ લેવાનું આપણા ત્રિકોણમિતિના જે કાંઈ સૂત્રો છે ગુણિત ઉપગુણિતના એની અંદર જે સૂત્ર પ્રમાણે થતું હોય સૂત્ર 12નું વિધેય છે એવું જ અંદર બનતું હોય તો એ પ્રમાણે ધારવાના અને ફરી પાછું તમારે એનું સાદુરૂપ આટલું જ પદ લઈ અને અહીં સુધી સાદુરૂપ આપવાનું પછી આની અંદર કિંમત મૂકી નહીં તો આ સાદુરૂપ પાછું તમારે સંકલન સાથે આપતું જવું પડે તો વધારાના પદ થોડાક લખવા પડે તમારે એટલે આ પદમાં સંકલન નહીં કરવાનું પહેલાં અહીંયા તમારે ખાલી સાદુરૂપ આપી દેવાનું અને આ tan ઇનવર્સ છે એના બરાબર 2 થીટા મૂકી દીધા dxની જગ્યાએ વિકલન કર્યું એ sec વર્ગ થીટા d થીટા પછી આ u અને આ v પછી ખંડસ્થ સંકલન પૂરું થાય પછી પાછું થીટાવાળા પદોને એક્સમાં કન્વર્ટ કરવા પડે તો એક્સમાં કન્વર્ટ કરવા માટે 2 એમનમ થીટાની જગ્યાએ tan ઇનવર્સ x અને tan થીટાની જગ્યાએ x મૂકી દીધા છે માઇનસ 2 લોગ હવે sec થીટા તો અહીંયા છે નહીં ઓકે આપણે ધાર્યા છે x બરાબર tan તો એનો કાટકોણ ત્રિકોણ બાજુમાં બનાવી દેવાનો કાટકોણ ત્રિકોણ ઉપરથી sec થીટા બરાબર શું થશે એ તમારે tan ના મૂલ્ય ઉપરથી sec નું મૂલ્ય કાઢી લેવાનું. તો ત્યાં આપણે આ લઘુકોણ ખૂણાને થીટા કીધો છે tan થીટા બરાબર x છે એટલે x ના છેદમાં કાંઈ નથી તો 1 છે એટલે x બાય 1 x છે એ સામેની બાજુ અને 1 છે એ પાસેની બાજુ x અને 1 એ બે ઉપરથી એનો કર્ણ થશે બેયની કાટખૂણો બનાવતી બાજુઓના વર્ગોનો સરવાળો એનું વર્ગમૂળ એટલે રૂટ ઓફ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર અને એ કિંમત પરથી તમારે sec થીટા એટલે કર્ણના છેદમાં પાસેની બાજુ છેદમાં 1 છે તો લખવાની જરૂર નથી બીજું કંઈ હોય તો લખવું પડશે. પછી આપણે મૂકી દીધા રૂટ હતું એટલે 1/2 ઘાત કરી અને આગળ લઈ આવ્યા બે કેન્સલ કર્યા અને આપણો આન્સર મળી ગયો છે આપણને. તો મિત્રો આ એક્સ્ટ્રા દાખલાઓની પણ અલગથી મજા છે
કારણ કે આવું જો તમને અલગથી પૂછી લેવામાં આવે તો આપણે જો જોયો જ ન હોય આવા દાખલા તો આપણી ગાડી અટકી જાય મિત્રો. નોંધી લ્યો મિત્રો આ દાખલાને પણ. ચાલો મિત્રો હજી એક કરી નાખીએ. ઓકે ચાલો, I is equal to integration cot inverse of 1 minus x plus x square dx. આવું આપણને આપ્યું છે. કોટ ઇન્વર્સ વાળું એક જ વિધેય છે. આ બધા છે એ વિશિષ્ટ દાખલાઓ તરીકે કહી શકાય કે આવા દાખલાઓ તમે અગાઉ ક્યારેક ગણ્યા હોય, જોયા હોય તો આમાં તમે મગજ દોડાવી શકો. નહીં તો તમારી સામે આવ્યા જ ન હોય તો આની અંદર શું કરવું એ દાખલો જોતા જ મગજ બંધ થઈ જાય એવું બની શકે. ઓકે, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી માઇન્ડથી વધારે પ્રેક્ટિસ કરી હોય અને માઇન્ડને ડેવલપ કર્યું હોય તો કદાચ વિચાર આવી શકે, નહીં તો ગાડી અટકતા વાર લાગે નહીં મિત્રો. ઓકે, આ દાખલો છે એ 4 માર્ક્સમાં પૂછી શકાય એવો છે. અગાઉની બોર્ડની એક્ઝામ લેવાની છે આ જૂના સિલેબસમાં ને એમાં પણ આ દાખલો પૂછાઈ ગયેલો છે. તો આ દાખલો 4 માર્ક્સનો કહી શકાય. હવે અહીંયા કોટ ઇન્વર્સ ઓફ 1 માઇનસ એક્સ પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર, હવે આમાં સીધું કંઈ સૂત્ર તો બને એમ છે નહીં. તો એના માટે શું કરશું આપણે, તો કે અહીંયા આપણે વ્યસ્તના સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું. કોટ ઇન્વર્સની જગ્યાએ આપણે ટેન ઇન્વર્સ ઓફ 1/1 માઇનસ એક્સ પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર ડીએક્સમાં કન્વર્ટ કરી નાખશું. કારણમાં આપણે લખી નાખશું કે આ 1 માઇનસ એક્સ પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર, એક્સનું મૂલ્ય 0 થી 1 ની વચ્ચે હોય તો 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ બિગર દેન એક્સ થાય, એટલે આ ગ્રેટર દેન 0 જ છે. ઓકે, હવે આગળ વધીએ તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ટેન ઇન્વર્સ ઓફ, હવે જોજો અહીંથી શું થાય છે. આ બે પદ છે ને એમાંથી આપણે આ રીતે કરશું. 1 આ બેમાંથી માઇનસ એક્સ સામાન્ય કાઢી લો એટલે કૌંસમાંથી વધશે અહીંયા 1, આ માઇનસ કોમન કાઢ્યા એટલે અહીંયા માઇનસ અને અહીંથી એક એક્સ નીકળી ગયો છે એટલે એક્સ dx. હવે આ જ બે પદ છે અહીંયા 1 માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ 1 માઇનસ એક્સ, આ જ બેનો સરવાળો અહીં બાદબાકી છે તો ઉપર સરવાળો ગોઠવી દેવાનો એટલે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ટેન ઇન્વર્સ ઓફ એક્સ પ્લસ 1 માઇનસ એક્સ ના છેદમાં 1 માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ 1 માઇનસ એક્સ dx. ઉપર x ઉમેરીને x બાદ કર્યો. આ જ બે પદ જે ગુણાકારમાં છે એ જ ઉપર અહીં બાદ બાકી હતી એટલે ઉપર સરવાળામાં ગોઠવા. હવે ટેન ઇન્વર્સ આને તમે x અને આને y સમજો તો ટેન ઇન્વર્સ x પ્લસ y અપોન 1 માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ y પ્રમાણે આનું આવું થઈ જશે. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ટેન ઇન્વર્સ x પ્લસ ટેન ઇન્વર્સ ઓફ 1 માઇનસ એક્સ dx. કયું સૂત્ર વાપર્યું છે આપણે અહીંયા, તો કે આ ટેન ઇન્વર્સ એક્સ પ્લસ વાય અપોન 1 માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ વાય બરાબર ટેન ઇન્વર્સ એક્સ પ્લસ ટેન ઇન્વર્સ વાયનો ઉપયોગ કર્યો છે મિત્રો. હવે અહીંયા બે પદ દેખાણા છે, બેયને સેપરેટ સંકલન આપશું અને બેયનું આપણે ખંડસ્થ સંકલન કરશું. એના માટે એના ગુણાકારમાં 1 લખી નાખશું એટલે ટેન ઇન્વર્સ એક્સ ઇન્ટુ 1 ડીએક્સ પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ટેન ઇન્વર્સ ઓફ 1 માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ 1 dx. આ બેયનું ખંડસ્થ સંકલન કરવું પડશે. uv, આ આખું પદ u અને આ આખું પદ v. ઓકે, એક જ દાખલાની અંદર બે પદ આવે છે અને બેયમાં ખંડસ્થ સંકલનનો ઉપયોગ કરવો પડશે મિત્રો. ઓકે, તો લેન્થ વાળો દાખલો થશે. તો ટેન ઇન્વર્સ એક્સ એમનમ ઇન્ટિગ્રેશન 1 dx માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ d બાય dx ઓફ ટેન ઇન્વર્સ એક્સ ઇન્ટિગ્રેશન 1 dx dx. આનું સંકલન નીચે લઈ આવીએ આપણે તો પ્લસ છે, પ્લસ ટેન ઇન્વર્સ ઓફ 1 માઇનસ એક્સ ઇન્ટિગ્રેશન 1 dx માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ d બાય dx ઓફ ટેન ઇન્વર્સ ઓફ 1 માઇનસ એક્સ ઇન્ટિગ્રેશન 1 dx dx. ઓકે, બેયનું આપણે ખંડસ્થ સંકલન કરી નાખ્યું છે. ઓકે, બીજા પદનું નીચે લઈ લેવાનું એટલે આમ પાછળ બહુ લાંબુ થાય નહીં અને અડધું પદનું નીચે લઈ આવવું પડે. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે આ ટેન ઇન્વર્સ એક્સ એમનમ 1 નું થશે એક્સ માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન અહીં ટેન ઇન્વર્સ એક્સનું વિકલન એટલે 1 અપોન 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર અને 1 નું પાછું એક્સ ડીએક્સ, પછી નીચે પ્લસ ટેન ઇન્વર્સ 1 માઇનસ એક્સ એમનમ 1 નું સંકલન થશે એક્સ માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ટેન ઇન્વર્સ એક્સનું થશે 1 અપોન 1 પ્લસ 1 માઇનસ એક્સનો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ, જો ટેન ઇન્વર્સનું કર્યું છે હવે અંદર 1 માઇનસ એક્સ છે એનું ન ભૂલાઈ જાય, 1 માઇનસ એક્સનું વિકલન થશે 1 અને અહીંયા પાછો એક્સ
dx. ઓકે, ખૂબ જરૂરી છે. આ -1 ભૂલાઈ ગયા તો અહીંથી તમારી નિશાનીની ભૂલ આવશે, એટલે 1 - x નું વિકલન 1 - 1 થશે, એ ખ્યાલમાં રાખવાનું છે. ચાલો હવે આગળ વધીએ. તો આ x ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x, આ પણ એની બાજુમાં જ લખીએ છીએ. આ સંકલન પૂરું થઈ ગયું છે પદમાં, એટલે પ્લસ x ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ 1 - x. હવે આ પદ જે સંકલન કરવાનું બાકી છે એમાં તમે જોઈ શકશો x ના છેદમાં 1 + x² છે, તો છેદમાં જે 1 + x² છે એનું વિકલન 2x થાય, તો ઉપર x તો પડ્યા જ છે, ખાલી 2 વડે ગુણીને ભાગી દઈએ એટલે કામ થઈ જાય આપણું. એટલે 1/2 ઇન્ટિગ્રેશન 2x ના છેદમાં 1 + x² dx. અહીંયા આપણે 2 વડે ગુણીને ભાગ્યા છે. હજી આ છેલ્લું પદ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે, પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ x ના છેદમાં 1 + આનું વિસ્તરણ કરી નાખું, 1 + 1 - 2x + x² dx બરાબર આ x ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x પ્લસ x ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ 1 - x માઇનસ આનું થઈ ગયું છે છેદનું વિકલન અંશમાં, એટલે 1 + x², અને આ પદ છે આપણું એમાં પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન x અપોન x² માઇનસ 2x અને માઇનસ આ 1 ને 1 2 dx. ત્યાં સુરેખ અંશમાં x છે અને છેદમાં દ્વિઘાત, એટલે સુરેખના છેદમાં દ્વિઘાત ગોઠવણી થઈ છે, એટલે ત્યાં છેદનું વિકલન અંશમાં ગોઠવવું પડશે આપણે. હવે આગળના ત્રણેય પદ લખતો નથી હું, આમ કરી દઉં છું. ઓકે, પ્લસ આ એક જ પદની ગણતરી બતાવું છું. તો ઇન્ટિગ્રેશન છેદનું વિકલન 2x - 2, તો આને આપણે 2 વડે ગુણીને ભાંગીને, એટલે 2x - 2, એટલે આનો x નો સહગુણક ભાગ્યા વિકલનમાં 2x થશે, એનો x નો સહગુણક 2, એટલે 1/2 ઇન્ટુ વિકલન છેદનું, એટલે 2x - 2. આને આની સાથે ગુણશું તો આ માઇનસ, આ 2 2 કેન્સલ, એટલે -1, તો અહીંયા કરી દઈએ +1 એના છેદમાં x² - 2x + 2 dx બરાબર આ એમનમ પ્લસ સેપરેટ ભાંગી નાખશું, એટલે 1/2 ઇન્ટિગ્રેશન 2x - 2 ના છેદમાં x² - 2x + 2 dx પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન 1 અપોન x² - 2x + 1 + 1. ઓકે, ત્યાં આપણે પૂર્ણ વર્ગમાં ફેરવવા છે, એટલે +2 હતા એને મેં ફરી પાછા +1 કરી દીધા છે. આ 2 આ 1, તો આ પ્લસ આ પ્લસ 1/2 છેદનું વિકલન અંશમાં, એટલે log mod છેદ x² - 2x + 2 પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન 1 અપોન x - 1 નો સ્ક્વેર + 1 dx બરાબર. હવે એનું લાસ્ટ સ્ટેપ જ છે, તો ફરી પાછા મૂળ પદો લખી દઉં છું. આ ડોટ ડોટ કર્યા છે એને બદલે x ઇન્ટુ ફાઇનલ જવાબ tan ઇન્વર્સ x પ્લસ x ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ 1 - x માઇનસ 1/2 log ઓફ 1 + x² અને આ પ્લસ 1/2 log mod x² - 2x + 2 અને પ્લસ અહીંયા 1/x² પ્લસ a² પ્રમાણે 1/a tan ઇન્વર્સ પણ a બરાબર 1 છે, એટલે ખાલી tan ઇન્વર્સ x - 1 + c. તો થોડીક મહેનત આની અંદર લેવી પડે, 4 વાર્ષનો દાખલો છે મિત્રો. ઓકે, તો આટલી મહેનત પછી આપણું કામ થાય. આ 1-2 વખત ગણો તો તમને અંદાજો આવે. એટલે ખંડસ્થ સંકલનની અંદર પણ આટલા મોટા દાખલાઓ પણ આવી શકે, અને 2-3 રીત એકી સાથે ઉપયોગમાં ખંડસ્થ તો કરવાનું જ, સાથે સાથે અહીંયા આપણે જે અગાઉ શીખી ગયા સુરેખના છેદમાં દ્વિઘાતવાળું પદ એનો ઉપયોગ કરવાનો, છેદનું વિકલન અંશમાં થાય છે તો log mod છેદ એનો ઉપયોગ કરવાનો. આ બધી બાબતોનો ખ્યાલ રાખતા કરવું પડે. તો મિત્રો એક્સ્ટ્રા દાખલાઓ આપણે 7 ગણ્યા છે, બાકીના પણ તમારે રેફરન્સમાં ક્યાંક ને ક્યાંક દેખાશે એક્સ્ટ્રા દાખલાઓ તરીકે. જાતે ગણો કે આવું કંઈક, તો તમે જાતે ગણી અને પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. અને આ બધાય દાખલા તમારી ફેરબુકમાં લખવાના છે અને પ્રેક્ટિસ પણ કરવાની છે. મળીએ ફરી પાછા આવતા પીરિયડમાં. ગુડ બાય.